Hello everyone, welcome to the Kakas and Semi English School, and the class is 4th. Class 4th and the subject name is, everyone know, science. Okay. So, in the science, in the previous class we learned, what we learned? The leaves, the food machine. पान हे अन्न बनवण्याचं मशीन आहे कुणासाठी? झाडांसाठी. We are also learn about the leaf. But my second chapter is, today we learn the science second chapter in the 4th class. So chapter name is amazing. AMAZING. Amazing adaptation. Amazing adaptation. ADAPTATION. Amazing adaptation म्हणजेच काय? In this chapter we learn adaptation आणि amazing याचा अर्थ आपल्याला समजला की आपला पाठ कशावर अवलंबून आहे तो आपल्याला समजतो. adaptation म्हणजे काय? amazing म्हणजे आश्चर्यकारक. काय? आश्चर्यकारक. amazing म्हणजे काय? आश्चर्यकारक. adaptation म्हणजे काय? रूपांतर. म्हणजे काय? रूपांतर किंवा आपण त्याला अनुकूल बदल ही म्हणू शकतो. अनुकूल बदल. ओके नाही? अमेझिंग आश्चर्यकारक रूपांतर किंवा अद्भुत झालेला बदल. आपल्या निसर्गामध्ये अद्भुत झालेला बदल तो आपण ह्या पाठामध्ये पाहणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट आवर चॅप्टर अमेझिंग adaptation. I will give the some important word in this chapter. The first word is amazing. Okay नाही? AMAZING. Amazing. काय म्हणायचं झाला? Amazing. How to pronounce the word? Amazing means आश्चर्यकारक किंवा अद्भुत ही आपण म्हणू शकतो. अद्भुत. ओके नाही? द नेक्स्ट वर्ड इज adaptation. 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 adaptation म्हणजे बदल किंवा रूपांतर. रूपांतर. ओके नाही? द नेक्स्ट वर्ड इज carefully. CAREFULLY. carefully means everyone know, काळजीपूर्वक. You also note down this word in the your notebook and learn the word. Okay, and the next word is rainforest. RAIN. rain FOREST. रेन फॉरेस्ट म्हणजे काय? आता रेन म्हणजे पाऊस आणि फॉरेस्ट म्हणजे काय? जंगलातील पाऊस. म्हणजे त्याला काय म्हणतो? वर्षावन. वर्षावन. ओके नाही? देन द नेक्स्ट वर्ड इज डेझर्ट. DESERTS. DESERTS. डेझर्ट म्हणजेच काय? डेझर्ट म्हणजे वाळवंटी प्रदेश. वाळवंटी प्रदेश किंवा वाळवंटी पठार किंवा आपण त्याला म्हणू शकतो. कुठे आहे वाळवंटी पठार? राजस्थान मध्ये. हो की नाही? द नेक्स्ट वर्ड इज ॲव्हरेज. AVERAGE. ॲव्हरेज म्हणजे काय? सरासरी. किती तापमान आहे सरासरी आपण म्हणतो की नाही? ॲव्हरेज किती आहे? तसंच. ॲव्हरेज म्हणजेच सरासरी. ओके नाही? So that is the important word in this chapter. I will give the some word. So when I will teach, when I will read the chapter, explain the chapter, explain the one point, I will give the more words, and that time I will say that what is the meaning of that word. Okay? So I will rub the board. First of all I will read. Amazing means आश्चर्यकारक. adaptation means बदल किंवा रूपांतर म्हणू शकतो. carefully means काळजीपूर्वक. rainforest means वर्षावन. rainforest. ओके नाही? desert means वाळवंटी. ओके नाही? average means सरासरी. That is the important word. You also learn this word very well and carefully
and also write down this type in your textbook. Which textbook? In the science textbook, chapter number 2. Amazing adaptation. Like that you also write down the words meaning in the textbook. So we will see this picture. Okay, we will see this picture, amazing adaptation. So study the above picture carefully. What do you notice in this picture? Look at this picture. What do you notice in this picture? We notice some humans standing in the place. Which are there? That is a Greenland, one man is there, England, Russia, Saudi Arabia, India and the Brazil. There are some countries there. In the same some country there are different some people. You already know by the knot people wear different kinds of cloth in order to protect ourselves. म्हणजे प्रत्येक देशाचा जो पोशाख आहे तो काय वेगळा आहे. जसं आपल्या देशामध्ये आपण काय करतो, धोती कुर्ता किंवा आपण साडी, आपल्या देशामध्ये दुसऱ्या देशामध्ये काय वेगवेगळा पोशाख आपण ते दाखवलेलंच आहे. कुठं वेगळे कपडे. अरेबिया कसे, सौदी अरेबियामध्ये हा पोशाख आहे, इंडियामध्ये आपला असा आहे, आपण असा पोशाख घालतो, रशियामध्ये वेगळा आहे, इंग्लंडमध्ये वेगळा आहे, ब्राझीलमध्ये वेगळा आहे, हो की नाही, ग्रीनलँडमध्ये पण वेगळा आहे. म्हणजे प्रत्येक देशामध्ये कसं आहे त्याचा पोशाख वेगळा आहे, तिथल्या हवामानानुसार त्याचा पोशाख वेगळा असतो, हो की नाही. मग तसं आपलं तापमान पण आहे. प्रत्येक देशाचं तापमान कसं आहे वेगवेगळे. आपल्या देशाचं तापमान कसं आहे साधारण आहे, इंग्लंडमध्ये तापमान वेगळे, परत अजून ब्राझीलमध्ये वेगळे. तिथल्या तापमान तिथल्या हवामानानुसार त्यांचा पोशाख ठरवलेला असतो, त्यांची तिथली पद्धती असते. आपण कल्चर म्हणतो, हो की नाही. इंडियाचं कल्चर काय आहे, छानशी साडी आणि आपण ती धोती किंवा कुर्ता घालतो तेच आहे, हो की नाही. वेगळं हवामान म्हणजेच काय तापमान. आपलं जे ॲडॅप्टेशन आहे, आपलं जे रूपांतर आहे प्रत्येक देशामधला, प्रत्येक आपला जो जग आहे त्या प्रत्येक जगामध्ये जेवढे देश आहे तिथलं बदल आहे. सगळीकडे सारखाच पोशाख आहे का, किंवा सगळीकडे सारखीच पिके येतात, किंवा सगळीकडे सारखीच झाडं किंवा झुडपे येतात का, किंवा सगळीकडे सारखंच माणसाचं राहणीमान किंवा दिसण्याचा प्रकार जो आहे तो वेगवेगळा असतो. देयर इज अ नो कॉर्नर ऑफ द world where plants don't grow naturally, from the frozen arcade of the dense rainforest of the top highest mountain to the bottom deepest ocean. म्हणजे असं जगातला कुठलाही कॉर्नर नाहीये की तिथं आपलं काय झाडं नॅचरली आले नाहीयेत, म्हणजे तिथं झाडांचं उगवणी झाली नाही किंवा तिथं झाडं नॅचरली आले. कुठलाच जगातला कॉर्नर तसा नाहीये, कारण प्रत्येक जगामध्ये प्रत्येक कोपऱ्यामध्ये झाडं आपोआप नॅचरली आलेली आहेत. प्लांट डोंट जस्ट सर्वाइव्ह, दे फॅक्ट थ्रीव्ह देअर वरेज हॅबिटेट. म्हणजे जसं आपलं राहण्याचं ठिकाण आहे, हो की नाही, आपण कुठं राहतो, आपण आपल्या घरी राहतो, तसं ॲनिमल्सचं आणि जे आपण जे प्लांट आहे त्यांचं पण एक राहण्याचं ठिकाण आहे. अ हॅबिटेट इज द नॅचरल होम ऑफ द प्लांट ऑर ॲनिमल. हॅबिटेट म्हणजे काय, निसर्गवास. त्यांना निसर्गानं अगोदरच घर बांधून दिलेलं आहे किंवा अगोदरच त्यांचं जे अधिवास आहे, निसर्गात राहण्याचं त्यांचं ठिकाण, जे की जंगल आहेत, रेन फॉरेस्ट आहेत, वाळवंटी प्रदेश आहेत किंवा प्लेन्स एरिया आहेत, प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे झाडे आहेत. म्हणजे हॅबिटेट म्हणजे काय थोडक्यात की निसर्गाने त्यांना एक अधिवास म्हणजे राहण्याचं ठिकाण दिलेलं आहे. कुणाला, ॲनिमल्सला आणि झाडांना किंवा आपण रोपांना म्हणू शकतो. आता आपण इथे पिक्चर मध्ये बघू शकतो, हो की नाही, ग्रासलँड, हो की नाही, रेन फॉरेस्ट, देअरनेस ओशन फ्लोर, हिल्स, डेझर्ट, कोस्ट, पाउंड, देन ऑल्सो दॅट इज ऑल्सो रेन फॉरेस्ट. म्हणजे काय, रेन फॉरेस्ट, आय विल गिव्ह द वर्ड ऑन द बोर्ड. रेन फॉरेस्ट म्हणजे वर्षाव, तिथं सतत पाऊस पडत असतो, हो की नाही. देन ग्रासलँड म्हणजे गवताळ प्रदेश, तिथं ठिकाणी पाऊस कमी प्रमाणात असतो पण तिथं गवताळ प्रदेश असं म्हणून तिथं पेरणी वगैरे केली नसते, फक्त असं गवत असतात आणि झाडे झुडपे आलेली असतात. देन नेक्स्ट ओशन फ्लोर, जसं आपल्या जमिनीच्या वर आपला भूभाग आहे किंवा जमिनीच्या वर जंगल आहे, तसं समुद्राच्या आतमध्ये पण एक काय असतं, जमीन असते, त्यामध्ये डोंगर आहेत, पर्वत आहेत, टेकड्या आहेत, झाडे झुडपे आहेत किंवा खूप असे ॲनिमल्स समुद्रामध्ये सुद्धा मोठे मोठे आढळतात. हिल्स म्हणजे टेकडी, टेकडीवर पण वेगळ्या प्रकारची झाडं येतात, सगळीकडे सारखी झाडं किंवा झुडपे येत नाहीत, टेकडीचं झाडांचं प्रमाण तसंच असतं. डेझर्ट म्हणजे वाळवंटी प्रदेश, तिथं पावसाचं प्रमाण खूप कमी असतं, म्हणजे कमी म्हणण्यापेक्षा कधी कधी पडतही नाही, पण तिथली झाडं कशी असतात खूप कालावधीसाठी एकदम छान प्रोटेक्ट अशी राहू शकतात. ऑब्झर्व करून जेवढा पाऊस पडला ना तेवढा आपल्यामध्ये पाणी साठवून ठेवतात. कॅमल, ओके नाही, कॅमलला छान अशी पिशवी असते त्याच्या स्टमक मध्ये, तो खूप असं पाणी काय करतो साठवून ठेवतो आणि जेव्हा त्याला तहान लागली की नाही तो पाणी पित असतो. कोस्ट म्हणजेच काय, किनारपट्टी, समुद्राच्या साईडचा भाग, त्यालाच आपण कोस्ट म्हणतो.
किनारपट्टी, तिथं वेगळी झाडे आलेली असतात. किनारपट्टीवर किती छान वाटतं की नाही, झाडे मोठी मोठी असतात, नारळाची असतात, शोची असतात, तिथं पाऊस असतो. पाऊस म्हणजे तलाव किंवा तळे. तळ्याच्या साईडला काय आलेले असतात, लोटस किंवा साईडला छोटे छोटे झुडपं झाडेले आलेले असतात. द स्पेशल कॅरेक्टर्स दॅट प्लांट्स डेव्हलप द थ्रीव इन देअर हॅबिटेट इज कॉल्ड द ॲडॅप्टेशन. म्हणजेच काय म्हणायचे, वेगवेगळ्या ठिकाणी येणाऱ्या झाडाचं रूप, झाडं सेम आहेत, ऑक्सिजन सोडतात, कार्बन डायऑक्साईड घेतात, प्रत्येक झाडाला पाण्याची गरज असते, सगळं त्यांचं सेम आहे. पण प्रत्येक ठिकाणी, आता डेझर्टमध्ये कॅक्टी येते किंवा आपल्या किनारपट्टीला नारळाची झाडे जास्त प्रमाणात असतात, म्हणजे प्रत्येकाचे काय वैशिष्ट्य आहे, त्याचं कॅरेक्टर, त्याच्या विभागणी केलेली आहे. ह्या ठिकाणी ही झाडे येतात, त्या ठिकाणी ती झाडे येतात, त्या ठिकाणी जे पेरणी, आता आपण शेतामध्ये कसं करतो, उन्हाळ्यामध्ये कुठलं, म्हणजे आता आता सोयाबीन पेरतो आपण, हो की नाही. आता हरभरे का नाही पेरत आपण, ते येत नाहीत, त्याला ते हवामान सुटेबल नाही. आणि आफ्टर द दिवाळी व्हॉट वी आर क्रॉप्स इन द फार्म, आपण ते हरभरे वगैरे पेरतो का, कारण ते क्लायमेटिक त्या रोपां, म्हणजे ते पीक येण्यासाठी सुटेबल आहे. आणि आता पीक कुठलं येतं, सोयाबीन, म्हणजे त्या कंडिशन, त्याच्या जगामधल्या तापमानानुसार तिथले ते झाड झुडपे येत असतात. ओके नाही. आता आपण पाहणार आहोत पहिला टॉपिक, टेरेस्ट्रियल प्लांट. टेरेस्ट्रियल प्लांट म्हणजेच काय बघू आपण. TERRESTRIAL टेरेस्ट्रियल प्लांट म्हणजेच काय, जमिनीवर राहणारे झाड. जमिनीवरील वनस्पती म्हणू शकतो आपण. जमिनीवरील वनस्पती किंवा जमिनीवर येणाऱ्या वनस्पती, टेरेस्ट्रियल प्लांट. आता जमिनीवर, आता प्रत्येक वनस्पती जमिनीवर येतात, पण मी म्हणलं ना आता ओशन म्हणजे समुद्राच्या आतमध्ये पण तसाच भाग असतो, जसं की आपल्या वर आहे, डोंगर आहेत, नद्या आहेत किंवा मोठे मोठे झाडे आहेत, छोटे छोटे झाडे आहेत, वनस्पती राहतात किंवा प्राणीही आपल्या समुद्रामध्ये राहू शकतात. मग आता टेरेस्ट्रियल म्हणजे जे जमिनीवर आहेत ते, त्याच्यामध्ये काय येतात, द वर्ड टेरेस्ट्रियल मीन्स ऑन or in the ground, meaning dry land. Land itself has many different features like mountains, coasts, plains, rainforests and the desert. The environment is different at all the places. म्हणजेच काय, आता टेरेस्ट्रियल प्लांट म्हणजे मी आता सांगितलं माउंटेन, डेझर्ट एरिया, रेन फॉरेस्ट, प्लेस, हे सगळं कसं आहे, जमिनीवरची झाड आहेत, ओके नाही, जमिनीवरचे ठिकाण आहेत. पण प्रत्येक ठिकाणी त्याचं एन्व्हायरमेंट कसं आहे, वेगवेगळे, त्याचा परिसर कसा आहे, वेगळा आहे. वर्षांमध्ये जास्त पाऊस पडतो, आपण ते पुढे बघणार आहोत. फर्स्ट वी टेक द पोलार रिजन. आता पोलार रिजन म्हणजे काय, पोलार म्हणजे काय आणि रिजन म्हणजे काय, ध्रुवीय प्रदेश. काय म्हणतो त्याला, ध्रुवीय प्रदेश. आता मीच नाही ते सांगितलं की झाडं सगळीकडे सारखे येतात, पण मी काय म्हणलं, एन्व्हायरमेंट कसं आहे, प्रदेश वेगळे, एन्व्हायरमेंट तिथलं वेगळं आणि तिथं झाडं येण्याचे प्रकार वेगळे आणि तिथलं क्लायमेटिक म्हणजे वेदर काय आहे थोडंसं वेगळे, त्या वेदरनुसार तिथं ते झाड किंवा झुडपं येतात. सो आपण बघू द टू टीप ऑफ द अर्थ, द नॉर्थ पोल अँड द साऊथ पोल. माहिती आहे सगळ्यांना, दक्षिण ध्रुव आणि उत्तर ध्रुव आपल्या पृथ्वीवर दोन डिवायडेड केले आहेत, दक्षिण ध्रुव इकडे असतो आणि उत्तर ध्रुव दुसरीकडे असतो. आर द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अवर प्लॅनेट. दे हॅव अ व्हेरी लॉंग विंटर अँड व्हेरी शॉर्ट समर. ध्रुवीय प्रदेशामध्ये म्हणजे बर्फाळ, ध्रुवीय म्हणजे काय, बर्फ पडतो तिथं, त्याच्यामध्ये विंटर सीझन कसा असतो, खूप मोठा असतो आणि समर सीझन एकदम छोटासा असतो. त्याच्यामुळे तिथं कशी झाडे येतात, जे की थंड ठिकाण म्हणजे थंड तापमानामध्ये किंवा थंड हवामानामध्ये चांगल्या प्रकारे जास्त काळ राहू शकतात, अशीच तिथं झाडे येणार. म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये आपण जे पीक घेतो तिथं ते येणार नाही. म्हणजेच काय, त्याचा कालावधी, विंटर सीझनचा कालावधी कसा आहे ध्रुवीय प्रदेशामध्ये, पोलार रिजनमध्ये जास्त आहे, आणि समर सीझनचा म्हणजेच उन्हाळ्याचा कालावधी कसा आहे, कम. मग तिथे कुठली झाडे येणार तिथे, हे आपण बघतो. क्रॅनबेरी, पर्पल, ओके नाही, आर्किटिक पॉपी किंवा ब्लूबेरी. आता ब्लूबेरी म्हणले की आपल्याला कोण आढळतं, बियर आढळतो, म्हणजे अस्वल. अस्वल कुठं असतो, पांढरा अस्वल, बरं, व्हाईट कलरचा अस्वल कुठं असतो, हा पोलार रिजन असतो. बेरीज आर स्पेशली प्लांटेड ॲज बियर्स लव टू फीड ऑन देम. मी आताच म्हणलं, आपण जर ब्लूबेरी आढळले की ब्लूबेरी ही काय, ह्याला बियरला खूप आवडते, त्याच्यामुळे त्याच्यावर ते फीड असतं, म्हणजे त्याचं काय राहणीमान अवलंबून असतं, त्याचं ते हॅबिटेट तिथं ठिकाण असल्यामुळे तिथं त्याने खाणं किंवा तिथे व्यवस्थित ते राहू शकतात. आणि त्या ॲनिमल्सच्या अंगावर, आता ध्रुवीय प्रदेशात खूप सारा बर्फ पडत असतो, वातावरण थंड असतं, पण तिथल्या ॲनिमल्सच्या अंगावर असं खूप प्रमाणात फर असतं. फर म्हणजेच काय, केस असतात. फर म्हणजे ॲनिमल्सच्या अंगावरची केस जाड प्रमाणात आणि असं खूप बुशी
म्हणजे जास्त जाड असतात ते केस त्यांना काय करतात, वॉर्म ठेवण्यासाठी किंवा उबदार ठेवण्यासाठी त्यांना मदत करतात. कुठल्या ॲनिमल्सला, जे पोलार रिजन मध्ये ॲनिमल्स राहतात त्यांना, कारण ते ध्रुवीय प्रदेशात तिथं बर्फ खूप प्रमाणात पडतो, थंड प्रमाण जास्त असतं. थंडीपासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी तिथल्या ॲनिमल्सच्या अंगावर खूप प्रमाणात केस असतात आणि ते केस किंवा ती फर त्यांना प्रोटेक्ट करते कशापासून, विंटर किंवा बर्फ पडण्यापासून. आणि तिथं झाडांचं प्रमाण कसं असतं, जे विंटर सीझन मध्ये जास्त कालावधी म्हणजे स्टेबल राहू शकतात जे प्लांट, तिथं ते येतात. ते आपण एक्झाम्पल सांगितलेले, क्रॅनबेरी आहे, पर्पल आहे, आर्किटिक आहे आणि ब्लूबेरी. ओके, सो द नेक्स्ट इज माउंटेन्स अँड हिल्स. MOUNTAIN, MOUNTA, माउंटेन्स अँड हिल्स. आता सगळ्यांनाच माहिती आहे, हे थोडंसं नवीन होतं, ओके नाही, पोलार रिजन. आता माउंटेन्स अँड हिल्स म्हणजे काय, पर्वत आणि टेकड्या. पर्वत व टेकड्या पण म्हणू शकतो किंवा टेकडी. आता हे वेगळं आहे का, आपण बघतोच पर्वत आणि टेकड्या आपल्याला माहित आहेत कुठे येतात ते. हिली regions can get very cold. In fact, the higher you climb, the colder it gets. Different kinds of plants grow in the different level. आता टेकड्या म्हणजे असा भाग येणार, उंच आहे की नाही, आपण इथं काढू, हा असा भाग येणार टेकड्यांचा. पर्वत पण असेच असतात. आता इथं झाडं सपाट येणार का, आता इथं हे टेकड्या आहेत, ह्याच्यावरही झाडं येणार आहेत, इथं साईडला असं असं कुठेतरी झाडं. मग इथं सारखी झाडं येणार का, तिथं नाही येणार. कुठलं झाड उंच असं जाणार, कुठलं इकडं तिरकं येणार किंवा इकडं असं. म्हणजे त्याच्या जसे त्यांना जमीन उगवण्यासाठी मिळते किंवा सुटेबल आहे तसंच त्या झाडांचा आकारही वाढणार. पण तिथल्या झाडांची पानं, देअर लीव्स काय असतात, टोकदार असतात. का, आपण पुढे बघू. ओके, conifer trees like pines and firs grow straight and tall. They have a sloping conical structure which prevent the snow from setting down on the trees and freezing them. त्यांची पानं कशी असतात, टोकदार असतात. तिथं बर्फ पडत असतो. माउंटेन म्हणलं की तिथं बर्फ पडणारच, ओके नाही. पर्वत रांगा कुठं टेकड्यावर पडणार नाही, पण जिथं माउंटेन असतं तिथं बर्फ पडतोच. आपण महाबळेश्वरला जाऊन बघतो किंवा हिमाचल प्रदेश आहे तिथं बर्फ पडलेला असतो. तिथे तिथल्या बर्फाच्या ठिकाणी झाडावर सुद्धा आपण बर्फ पडलेला बघतो, ओके नाही. वी सी ऑन द ट्री देयर इज अ टू मच स्नो इज देयर. स्नो म्हणजे काय, बर्फ, आणि आईस म्हणजे काय, बर्फ. स्नोफॉल म्हणजे बर्फ तिथं सारखं सारखं पडत असतं. ती टोकदार जी पानं असतात ते बर्फ थोड्या कालावधीने त्याच्यावर पडतात आणि नंतर असं जरी वारा आलं की ते टोकदार पानामुळे तिथला बर्फ काय होतो, थोड्या कालावधीनंतर खाली पडतो. म्हणून तिथली पानं काय असतात, टोकदार असतात. इन्स्टेड ऑफ ट्री ग्रो कोन्स विच कंटेन सीड. आणि तिथले जी पानं असतात तिथं सीडलिंग कसं होणार, तिथं दोन प्रकारची झाडं असतात, फ्लावरिंग प्लांट अँड नॉन फ्लावरिंग प्लांट. म्हणजे फुलं येणारी पण झाडं आणि फुलं नाही येणारी पण झाड तिथं असतात. आपण थोडक्यात बघू. They have a needle-like leaves which don't fall in winter. Non-flowering plant like ferns and mosses are also grow here. म्हणजे टेकड्यावर ही पण झाडं येतात. कुठली, फर्स नावाची असतात. त्याला टोकदार पानं असतात, काट्यासारखी. कशी असतात, टोकदार. आपण इथं बघू खाली, एनोलोक लीफ, बीच लीफ, मॅपल लीफ अँड द ब्रीच लीफ. अशी म्हणजे टेकडीवर आणि पर्वतावर येणाऱ्या झाडांची पानं अशी टोकदार असतात. का, कारण तिथं बर्फ पडत असतो आणि बर्फाला थोड्या कालावधीत ते बर्फ स्टेबल करून ठेवतात त्याच्या पानावर, आणि जसा वारा आलं की ते झाडाचा बर्फ काय होतो, खाली पडतो. These trees have broad leaves. The size and shape of the leaf differ in different tree. मी आताच सांगितलं, टेकड्यावर टोकदार पानाची झाडं असतात आणि सारख्या ह्याच्यामध्ये येत नाहीत, कारण त्याचा आकार असा असतो. जसं सपाट जमिनीवर झाडं येतात एकसारखी, तसं टेकड्यावर किंवा पर्वतावर येत नाहीत. आणि तिथली पानं कशी असतात, झाडाची टोकदार असतात. आणि तिथं दोन प्रकारची झाडं असतात, फुलं येणारी पण झाडं असतात आणि फुलं नाही येणारी पण झाडं असतात, हो की नाही. सो द नेक्स्ट इज प्लेन्स. आता प्लेन म्हणजे आपण सपाट. प्लेन म्हणजे काय, सपाट. PLAINS. प्लेन्स म्हणजे सपाट प्रदेश असंही म्हणू शकतो आपण. सपाट प्रदेश समजण्यासाठी, हो की नाही. आता सपाट म्हणलं की आपली जमीन आठवते आपल्याला, जिथे की आपण छान अशी पेरणी करतो किंवा छान बाग लावतो, लागवड करतो कशाची पण. प्लेन आर मोस्टली फ्लॅट लँड अँड द क्लायमॅटिक कंडिशन व्हेरी फ्रॉम व्हेरी हॉट अँड ड्राय इज व्हेरी कोल्ड. म्हणजे तिथं प्रमाण कसं असतं, तितकंच थंडही असतं आणि तितकंच गरमी असतं. म्हणजे दोन्ही. आता टेकडीवर कसं फक्त थंड प्रमाण असतं किंवा पोलार मध्ये फक्त थंड असतं, तसं आपल्या प्लेनवर म्हणजे आपल्या सपाट जमिनीवर कसं प्रमाण आहे,
थंडही तितकंच, म्हणजे समर सीझन तितकाच, विंटर सीझन तितकाच आणि रेनी सीझन पण तितकाच. मग तिथं कुठली झाडं येतात? आपल्या म्हणल्यास आपण लगेच आठवतं कुठली झाडं? मँगो ट्री आहे, बनियान ट्री आहे किंवा पलाश आहे, आणि जे मोठे मोठे झाड आहेत बनियान, मँगो, नीम, जे मोठे मोठे झाड आहेत तिथं ते आपल्या सपाट भागावर येतात. मग काय येतात तिथं? त्यांचं वैशिष्ट्य काय? त्यांना फ्लावर लागतात. प्लेन्स ट्री ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लावर्स, सीड्स अँड ऑल्सो लिव्स. म्हणजे आपल्या झाडासारखं त्यांना सगळं, म्हणजे टेकडीवर कसं फुलं न येणारी झाडं पण आहेत आणि फुलं येणारी पण झाड आहेत, पण आपल्या सपाट प्रदेशावर कसं आहेत, प्रत्येक झाडाला फुल येतं आणि प्रत्येक झाड तिथं फळ आणि बिया तयार करतं. सो नेक्स्ट इज डेझर्ट. DESERTS म्हणजेच वाळवंटी. आता बघा हे वाळवंटी मला तिथं पाण्याचं प्रमाण खूपच कमी. देर इज नो रेनफॉल in that region. Okay, desert are the hottest and driest place in the world. There is a very little or no rainfall. It gets very hot during the day and very cold at the night. Sometimes the differences between day and night temperature is 40 degrees Celsius. The soil is very dry and lack of minerals and waters in it. म्हणजेच काय? डेझर्ट एरिया कसा आहे, हा कसा वाळवंटी प्रदेश, तिथं कधी कधी पाऊस पडतही नाही आणि पडला तरी खूप थोड्या प्रमाणात पडतो आणि तिथं दिवसभर इतकी गरमी असते, खूप उष्णता असते आणि रात्री तितकीच थंडी असते. म्हणजेच काय? समटाइम डिफरन्स ॲट नाईट टेम्परेचर, रात्री त्याचं टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे इतकं थंड प्रमाणात असतं आणि दिवसात त्याच्यापेक्षाही दुप्पट गरम असतं. वाळवंटी प्रदेशामध्ये पाऊस पडतो थोड्या प्रमाणात, पडला तरी वर्ष तिथं पाऊस पडत नाही. Not all desert have a sand. Some are rocky, some have stones. आता आपण वाळवंटी प्रदेश म्हणले की तिथे आपल्याला काय वाटते? खूप प्रमाणात माती. आपण पिक्चर मध्ये बघतो वाळवंटी प्रदेशामध्ये खूप माती असते, वाऱ्याने माती उमळत असते, पण प्रत्येक ठिकाणी फक्त वाळूच असते का? मऊ अशी नाही. तर सँडी प्रदेशामध्ये स्टोनचे प्रकार म्हणजे पाषाण हा पण एक वाळवंटी प्रदेशाचाच प्रकार आहे. परत मोठे मोठे रॉकी दगड, असं मोठे मोठे पर्वतासारखे दगड असतात, तिथे पाणीच नाही, माती नाही, फक्त दगड आहेत, तो एक भाग. आणि माती म्हणजे खूप प्रमाणात माती असते, असं चाललं की आपल्या ते मातीमध्ये पाय जातात, असाही वाळवंटी प्रदेश असतो. डेझर्ट प्लांट हॅव adapted survive long periods of no rainfall. Sometimes it may not rain for every year, even the time on quantity of the rain in predicate. Sometimes it might to brief light spell of the rain. Sometimes it can rain very heavy and the hours. म्हणजे तिथं काय म्हणलेले, पाऊस पडला की खूप, नाही पडला की काहीच नाही. तिथलं जे झाड आहे ते कशी येणार? मग तिथे जे ॲनिमल्स आहेत ते बिना पाण्याचे कसे राहणार? मग तिथल्याकडे एक वैशिष्ट्य आहे, त्याचे काय वैशिष्ट्य आहे, तिथे एक कॅक्टस नावाचं CACTUS एक्झाम्पल आहे बघा, एक CACTUS कॅक्टस. कॅक्टस नावाचे काटेरी वनस्पती आहे. ती कुठे येते? फक्त वाळवंटी प्रदेशात. ती तिथंच काय येते? कारण त्या झाडाचं पाणी स्टोर, त्याचे जे खोड असतात, त्याची जे झाडाची खोड असतात, हे बघा इथे दाखवलेले आहे. The roots don't grow deep, they are shallow and the spread out just below the surface so that whenever rains maximum water can be absorbed quickly over the wide area. म्हणजे हे कॅक्टी नावाचं झाड आहे इथं, हे वाळवंटी प्रदेशात आहे, ते वर्ष पाऊस पडणार नाही. मग हे झाड कसं राहतं? ते राहतं का? कारण जे स्टीम आहे, त्याचे जे खोड आहेत, पाणी खूप प्रमाणात ज्यावेळेस पाऊस पडतो त्यावेळेस जमिनीतलं जे पाणी खूप प्रमाणात ऑब्झर्व करून प्रत्येक झाडाच्या फांद्या आहेत त्याच्यामध्ये पाठवतं आणि आपल्या स्टीम मध्ये पण स्टोअर करून ठेवतं आणि ज्यावेळेस त्याला वाटलं की आता कोरडं आहे त्यावेळेस ते पाणी प्रोव्हाइड करत राहतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये स्टोअर करण्याची क्षमता काय आहे? जास्त आहे. कुणामध्ये? कॅक्टीमध्ये. आणि त्याचे एक कॅमल, एव्हरीवन नो इन द डेझर्ट एरिया विच एनिमल्स इज देअर? कॅमल. कॅमल ऑल्सो वन पाउच इज देअर इन द स्टमक. देर इज अ वन पाउच and camel store many more water in that pouch, and when camel is thirsty they drink the water. Okay ne? Camel when is thirsty they drink the water. So long period camel not thirsty, and why? The camel animal store the water in the stomach in that pouch. That's why camel is a desert animal. We also know that. Okay. And the cactus also the desert plant. म्हणजे हा जो कॅक्टस आहे हा कुठे येतो? डेझर्ट. म्हणजे तिथं पाणी नसलं तरी हा तिथं येतो. दॅट बिकॉज व्हॉट इज, काय येतो तिथं? कारण काय त्याचं? कारण त्याच्यामध्ये जे स्टीम असतात, जे खोड असतात,
पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता त्या स्टीम मध्ये जास्त असते. जमिनीतलं पाणी जास्त प्रमाणात ऑब्झर्व करून घेणं आणि त्या स्टीम मध्ये साठवून ठेवणं, म्हणजे ते खूप कालावधीपर्यंत हिरवे असे राहू शकतात. मेनी कॅक्टस प्रोड्यूस फ्लावर, दे ब्लूम मोस्टली ॲट नाईट अँड लिव्ह फॉर व्हेरी शॉर्ट टाइम, सम फॉर जस्ट वन नाईट. आता कॅक्टस म्हणलं की आपण काय एकदा वाळवंटी प्रदेशात त्याला फुल नाही, पण कॅक्टी नावाचे कॅक्टस मध्ये दुसरा एक प्रकार आहे, कॅक्टी म्हणतो आपण, CACTI, कॅक्टी नावाचा असं भोपळ्यासारखा असतो गोल, काटेरीच वनस्पती पण भोपळ्यासारखा गोल असतो. त्याला फुलं येतात, पण कधी येतात? आपल्याकडची फुलं रात्री येतात, सकाळी येतात आणि रात्रीच्या कळ्या तयार होतात. पण त्या फुला कॅक्टी नावाच्या झुडपाला सकाळी कळ्या येतात आणि त्याचं फुल कधी येतं? रात्री येतं. थोड्याच कालावधीपर्यंत राहतं, नंतर सुकून जातं. हो की नाही? Most desert flowers live on the seeds in desert soil. When it rains, the seeds sprout and the plant grow very quickly. Flowers bloom, produce seeds. These seeds then wait for the next round for rain, germinate again. म्हणजे तिथं आता ह्या कॅक्टीला फुल आलं, फुलामध्ये बिया असतात, ते फुल सुकल्यानंतर त्याचं बी साईडला पडणार, पण लगेच येणार का तिथं? जर्मिनेट होणार का? जर्मिनेट म्हणजे काय? उगवण्याची प्रक्रिया. तिथं लगेच येणार का? नाही येणार. कधी येणार? ते वेट करणार, ज्यावेळेस पाऊस येणार त्यावेळेस तो पाऊस पडणार आणि त्याच्यानंतर त्याचं जर्मिनेट म्हणजे त्याचं उगवण्याची प्रक्रिया, अंकुर येण्याची प्रक्रिया तिथं चालू होणार. हो की नाही? ज्यावेळेस त्याचं आता इथे बी इथं पडलं, बी पडल्यानंतर आपल्या इथे काय होतं? बी पडलं की त्याच्यावर पाणी टाकलं की येतं, पण तिथं पाणी कोण टाकणार ना? पाऊसच पडणार नाही. वाळवंटी प्रदेशामध्ये खूप असं तिथं पीपल राहत नाही. ज्यावेळेस ते वेट करणार ते सीड कशाचा? दुसरा रेनफॉल होण्याचा. ज्यावेळेस त्याच्यावर रेनफॉल होईल त्यावेळेस ते सीडलिंग जर्मिनेट मध्ये त्याचं कन्वर्ट होणार. ओके, so next is the rainforest. Next is rainforest. Rainforest म्हणजेच काय? I will give the word वर्षावन. वर्षावन. वर्षा म्हणजे काय? पाऊस. वन म्हणजे काय? जंगल. इथंच आहे. रेन म्हणजे पाऊस, फॉरेस्ट म्हणजे जंगल. वर्षावन म्हणजे पाऊस पडण्याचं वन, म्हणजे तिथं सारखा पाऊस पडत असतो. सारखा म्हणजे सारखा पाऊस पडत असतो. आता आपल्या अशी झाडे सारखा जर पाऊस पडला तर ते झाड काय होतात? खराब होतात. पण जी वर्षावन मध्ये जी झाड आहेत ते खराब होत नाहीत, कारण तिथल्या वर्षावन मधले जे प्लांट आहेत, ट्री आहेत, त्या क्लायमेटची त्यांना काय झालेली असते? सवय झालेली असते, किंवा त्याच क्लायमेट मध्ये ते येतात. रेन फॉरेस्ट ओव्हर only 7% on the earth, 8 over half of the world animal and plant species live there. The rain there is because rain almost continuously throughout the air and the air is drier and the damp. There is no season and the climate more or the same all the year. This provides the stable environment plant and animal thrive. Plants don't need to make seasonal changes. They can produce flower, fruit and seed as well as shed their leaves at the time to the air. म्हणजेच काय म्हणलेले? तिथं सारखा पाऊस पडत असतो, मग तिथल्या झाडाची वाढ थांबली का? किंवा तिथली झाडे खूप वाढली का? नाही वाढली. कारण तिथलं ते क्लायमेट आहे, तिथलं जे वेदर आहे त्या झाडासाठी काय आहे? सुटेबल आहे. मग तिथले झाड काय करतात? जसं आपण प्लेन मधले झाड आहेत किंवा आपल्या पोलर रिजन मधले ट्री आहेत, प्लांट आहेत किंवा डेझर्ट एरिया मधले प्लांट आहेत, तशाच प्रमाणामध्ये वर्षा म्हणजे रेन फॉरेस्ट मधले जे प्लांट आहेत तिथलं जे क्लायमेटिक आहे तिथल्या तापमानासाठी कसे आहे, तिथल्या ज्या प्लांटसाठी कसे सुटेबल आहे. तिथं ते काय करतात? आता इथं ट्री ग्रोईंग होणार, आता खूप पाऊस पडले मग असं जमिनीसारखं समुद्रासारखं तिथे पाणी असणार का? जेवढा पाऊस येतो तेवढीच वन झाड असं चिटकून असणार आणि त्या झाडाची ग्रोईंग अप, फ्लावर प्रोड्यूस करणार, सीड प्रोड्यूस करणार किंवा त्याच्यामधून छोट्या छोट्या फांद्या येणार, मुळ्या येणार, तिथं ते ॲनिमल पण असणार ज्याच्यावर ते की झाडावर सर्व्हायव्हल होऊ शकतात. वर्षावन थोडक्यात सांग, तिथं झाडांचा प्रकार असतो, ते तिथं त्याच क्लायमेटिक ज्या झाडांना पावसाची खूप जास्त प्रमाणात गरज आहे ते तिथंच प्लांट येतात. आता तिथलं कुठलं उदाहरण द्यायचं? रोजवूड. हो की नाही? रोजवूड येतं, मोहगणी येतं, इनोपी येते, असे छोटे छोटे जे आपल्याला आपण बघितले नाहीत, फक्त आपण नाव ऐकतोय ह्या चॅप्टर मधून. हे चॅप्टर मध्ये तिथे येतात. काय येतात तिथं? कारण तिथं जास्त प्रमाणात जरी पाऊस झाला तरी ते झाड येऊ शकतात. ओके, सो द नेक्स्ट इज कोस्ट अँड मार्शल. आता कोस्ट म्हणजे काय? तर बापरे, मीच काय शिकवल्यात? एक झालं की एक, पण आपल्याला टॉपिक आहे अँड दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ओके, COASTS and marshes, MARSHALS.
RSHES म्हणजेच काय, आपण याचा अर्थ खाली लिहू. किनारा किंवा किनारा आणि किंवा किनारपट्टी आपण म्हणू शकतो. किनारपट्टी अँड दलदलीचा प्रदेश. दलदलीचा प्रदेश. किनारपट्टी आणि दलदली. किनारा म्हणलं की पटकन आपल्याला काय आवडतो, सी किंवा ओशन. ओशन म्हणजे काय, महासागर, आणि सी म्हणजे काय, समुद्र. ओशन म्हणजे महासागर आणि सी म्हणजे काय, समुद्र. आता किनारपट्टी कुठं असते, समुद्राच्या कडेला असते. आपल्या गावाचा किनारा तो नाही, आपल्या सी म्हणजे ओशनच्या साईडला जी ठिकाण असतं, जे तिथं झाडं आलेली असतात, नारळाची झाडं बघतो आपण मोस्टली तिथं, त्याला काय म्हणतो, कोस्ट आणि मार्शेस. म्हणजेच किनारा आणि दलदलीचा प्रदेश किंवा किनारपट्टी आणि दलदलीचा प्रदेश असंही आपण म्हणू शकतो. These use uninhabited as land and the sea come together. The air is salty too. The sea rises and falls twice a day, and the plant have adapt himself to being submerged in the salty water during the high tide and drying out in the heat of the sun when the water reduces during the low. म्हणजे हा एक असा भाग आहे तिथे जमीन आणि पाणी एकत्र येऊन जे झाडे येतात, म्हणजे जे समुद्राच्या लाटा त्या झाडांपर्यंत येतात आणि परत जातात, म्हणजे तिथे जमीन तयार होते. हो की नाही. समुद्राच्या लाटा कुठे येतात, पाणी लांब आहे, समुद्राच्या लाटा त्या किनारपट्टीमध्ये पाणी येऊन जातं वापस, आणि तिथंच काय किनारपट्टी पण आहे आणि दलदलीचा प्रदेश पण आहे. त्या ठिकाणी जी झाडे येतात त्याला वातावरण कसे, दमट. तिथं आपण कोकणचा प्रदेश म्हणतो आपण थोडक्यात. मुंबईचा भाग आपल्याला आठवतो. कोकणच्या प्रदेशामध्ये काय येतं जास्त, कोकोनट. हो की नाही. राईस, कोकोनट ही झाडं तिकडे जास्त येतात. ह्याची प्लांटिंग तिकडे जास्त होते, कारण तिथलं जे वेदर आहे, तिथलं जे क्लायमेटिक आहे, त्या झाडांसाठी किंवा त्या प्लांटसाठी येण्यासाठी कसे एकदम सुटेबल आहे. कुठली आता कोकण म्हणले की आपल्याला काय आठवतं, कोकोनट, राईस, अजून फिश. म्हणजे ह्या प्रदेशामध्ये जे ॲनिमल्स आणि जे प्लांट आहेत किंवा जे ट्री आहेत, तिथलं जे क्लायमेटिक आहे, तिथलं जे वेदर आहे, तिथले त्याच्यासाठी सुटेबल आहे. म्हणजे इथलं वेदर कुठलं आहे, दमट. कुठलं आहे, दमट. Coconut plant swamp and marshes are areas on the land where the soil remains completely waterlogged. The soil is clayey in the whole the water and does not let drain again. म्हणजे इथलं कसं चिखल असतो, थोडासा वाळूच असते का किनारपट्टीवर, नाही, नसते वाळू. थोड्या प्रमाणात मऊ अशी माती असते. वाळू धुवून जाते परत त्याच्या पाण्यासोबत, आणि जे शेवटी राहतो तो काय असतो, दलदलीचाच, म्हणजे थोडासा चिखलाचा आणि थोडीशी मऊशी माती. वाळूदारच पण थोडीशी मऊ, त्याला आपण काय म्हणतो, क्लेज. म्हणजे आपण तिथे चिखलाचे किल्ले बनवतो, आठवतं का नाही सगळ्यांना, चिखलाचे किल्ले बनवतो, मोठे मोठे घर बनवतो, किंवा तिथं जे छोटे छोटे ॲनिमल्स असतात त्याच्यामध्ये दडून बसलेले असतात खाली किनारपट्टीच्या भागात, आणि ज्यावेळेस ते लाटा येतात त्यामध्ये ते परत वाहून त्या समुद्रामध्ये वापस जातात. आता mangrove trees have a special vertical root, the tips of the which always remain above the surface of the water. These are called breathing roots. These take oxygen from the air, not from the soil. Mangrove trees have a network for branching roots support them in the extra soft waterlogged. mangrove tree म्हणजे काय, आता कुठलं झाड आलं, खारफुटीचे झाड, जे की कुठं असतं, समुद्राचे इजलँड असतात किंवा मध्ये छोटे छोटे बीट असतात ना, बेट असतात समुद्राच्या ठिकाणी किंवा किनारपट्टीच्या भागामध्ये. खारफुटीचे झाड तिथे जास्त असतात. ते काय करतात, ऑक्सिजन घेतात, आणि कुठं असतात हे बघा दाखवलेले बघा, इथं पाणी आहे सगळ्या साईडला, आणि इथं काय आहे, झाड आहे. म्हणजे ते काय करतात, ऑक्सिजन घेण्यासाठी त्याचे रूट्स काय असतात, वर असतात. ऑक्सिजन ते खालून घेत नाही, जे माती असते तिथून घेत नाही, ते ऑक्सिजन घ्यायला वर येतं, जसं की आपण ऑक्सिजन घेतो त्या प्रकारे. कुठे येतं, झाडांचे त्याचे जे मुळं आहेत, जे रूट्स आहेत, कुठे आहेत, पाण्याच्या वर. म्हणजे मातीमध्ये एखादी दोन रूट्स त्याला होल्ड करून ठेवले आहेत, बाकीच्या सगळ्या रूट्स कुठे आहेत, वर आहेत. का, कशासाठी आहेत, त्याला ऑक्सिजन घेण्यासाठी ते वर आले असतात. मॅनग्रोव्ह ट्रीज डू अ व्हेरी इम्पॉर्टंट जॉब. आता त्याला खूप मोठं काम आहे, पण कुठलं काम आहे, देर इज अ नेटवर्क ऑफ डेन्स रूट्स होल्ड द मड टुगेदर, देस प्रोटेक्टिंग द कोस्ट लाईन फ्रॉम द इरोशन. म्हणजेच प्रदूषण होण्याचं जे ठिकाण आहे, म्हणजे किनारपट्टीतलं जे प्रदूषण होतं ते रोखण्याचं काम कोण करतं, हा ट्री करतो. कशा प्रकारेच करतो, तिथली जी माती आहे आपल्या मुळांनी काय करतो, पकडून ठेवतो. खाली याच्या मुळा आहेत आणि वर फक्त थोड्याशा मुळा श्वास घेण्यासाठी आलेले आहेत. ओके. ॲक्वाटिक प्लांट. आता आपला दुसरा चॅप्टर टॉपिक काय आहे, ॲक्वाटिक प्लांट. ॲक्वाटिक म्हणल्यास काय आठवतं आपल्याला, जलचर वनस्पती. AQUATIC, ॲक्वाटिक प्लांट्स.
जलचर वनस्पती किंवा पाण्यात येणाऱ्या वनस्पती आपण त्याला म्हणू शकतो. जलचर वनस्पती किंवा पाण्यात येणाऱ्या वनस्पती, ज्या पाण्यातच येतात. आता कुठल्या येतात आता बघू. प्लांट दॅट ग्रो इन वॉटर आर कॉल्ड aquatic plant. Plant can grow under the water that called the aquatic. म्हणजे जलचर, फक्त पाण्यातच येणाऱ्या वनस्पती, ज्या पाण्यातच तरतात. फक्त आपल्या डोळ्यासमोर काय येतं? लोटस. कुठं असतं? पाण्यात. आपण त्याला चिखलामध्ये लावून ठेवतो का किंवा एखाद्या कुंडीमध्ये लावतो का? ते कुठे येतं? पाण्यामध्येच येतं. ओके. Salt water areas include coast and the salty marshes, sea and the ocean. Freshwater plants survive in the rivers, streams, ponds and the lakes. Only about 3% of the earth water is fresh and other is salty. म्हणजेच कसं आहे 0.3% वॉटर कसं आहे? फ्रेश आहे, जे की आपल्यासाठी पोटेबल म्हणजे पिण्यासारखं आहे. आणि अदर जे रिमेन आहे ते कसं आहे? साल्टी आणि फ्रोजन स्टेटमध्ये. फ्रोजन म्हणजे कसं आहे? बर्फाच्या स्थितीमध्ये, आणि साल्टी म्हणजे समुद्राच्या पाण्याच्या स्थितीमध्ये. फक्त 0.3% वॉटर आपल्या पिण्यासारखं आहे, पोटेबल, जे आपण आपल्या किचनमध्ये किंवा आपल्या रोजच्या ड्रिंकिंग मध्ये यूज करतो. Whether is the salty water of the fresh water aquatic plant have to survive permanent sugarcane, changing water levels, strong winds and the water movement are unstable soil. They only difference is salt water plant have to tolerate salt which freshwater plants don't have to. म्हणजे थोडक्यात काय म्हणायचे, जे aquatic plant आहेत, आता इथे आपलं aquatic plant खाऱ्या पाण्यामध्ये येऊ शकतात किंवा जे फ्रेश वॉटर आहे तिथं पण ते झाडे येऊ शकतात. त्यांना गरज आहे का? आता आपण पाणी पिऊ शकत नाही. वी कॅनॉट ड्रिंक द सी वॉटर, बट देर इज अ रूल्स नॉट फॉलो द प्लांट्स. म्हणजे त्यांना जे रूल फॉलो होत नाही, ते कुठलेही पाणी, त्यांना गरज आहे का खारं आहे का गोड आहे का ती फ्रेश आहे का काहीच, ते खाऱ्या पाण्यामध्ये येतात आणि गोड्या पाण्यात ते ॲक्वाटिक जे वनस्पती आहेत. म्हणजे समुद्राचं पाणी कसं आहे? खारच असतं, पण तिथं त्या वनस्पती येतात. त्यांना पाण्याची फक्त पाणी ऑब्झर्व म्हणजे त्यांना शोषून घ्यायची गरज आहे, टेस्ट त्याची बघत नाही. आता इथं त्याच्यात किती प्रकार आहेत ॲक्वाटिक प्लांटचे? देयर आर 3 टाइप्स. किती आहेत? 3 टाइप्स. त्याच्यामध्ये कुठला आहे? देयर आर 3 डिफरंट काइंड्स ऑफ ॲक्वाटिक प्लांट दॅट ग्रो इन बोथ काइंड्स ऑफ हॅबिटॅट. फिक्स्ड, फ्लोटिंग अँड अंडरग्राउंड प्लांट. इथं आपण लिहू फिक्स्ड, सेकंड floating, and the third is underwater. Underwater plant. फिक्स्ड म्हणजे काय? ठराविक. फ्लोटिंग म्हणजे काय? तरंगणारे. आणि अंडर वॉटर म्हणजे जमिनीमध्ये येणार. समजलं थोडक्यात? फिक्स्ड म्हणजे तिथं ठराविक ठिकाणी पाण्यामध्ये ते मुळा त्याच्या गच्च आहेत खाली, ते वर आलेले आहेत, ते प्लांट. ओके नाही? फ्लोटिंग म्हणजे वर तरंगणारे, लोटस आपण घेऊ शकतो. आणि अंडर वॉटर द प्लांट म्हणजे जे जमिनीचा, आता फॉर एक्झाम्पल मोठा असा समुद्र आहे, त्याच्या खाली वर आपल्याला काही झाडं दिसत नाहीत पाण्याच्या वर. म्हणजे आपण जर खाली त्याच्यामध्ये गेलो खूप खोलवर, डीपेस्ट इन द सी, सो वी आर सी द मेनी प्लांट्स, मेनी ट्रीज देयर, लाईक ॲज अ फॉरेस्ट. जसं आपल्या जमिनीच्या वर जंगल आहे, तसं समुद्राच्या आतमध्ये आपल्याला जंगल दिसतं, त्यालाच आपण काय म्हणतो? अंडर वॉटर द प्लांट. आणि फिक्स्ड प्लांट स्टेबल आहेत, झाडं पाण्यात असतात पण आपल्याला ते वर पण दिसतात, जसं की नदीमध्ये असतात किंवा मोठ्या मोठ्या तलावामध्ये असतात. आपण जे पाऊंड खोलतो त्याच्यामध्ये पण ते येतात. आणि फ्लोटिंग म्हणजे वर तरंगणारे प्लांट, त्याच्यामध्ये आपण लोटस घेतो, लिली घेतो, हे असे प्लांट आहेत. सो आता काय दुसरा टॉपिक आहे आपला. खूप असे टॉपिक आहेत जे की आपल्याला फक्त लक्षात ठेवून त्याचा व्यवस्थित अशी स्टडी करून जे मीनिंग आहेत त्याचे किंवा जे वर्ड्स आलेले, जे कुठल्या ह्याच्यामध्ये वेदरमध्ये कुठल्या एरियामध्ये कुठले प्लांट येतात हे आपल्याला लक्षात ठेवायचे. ओके. आता कुठले? इन्सेक्टिव्हरस प्लांट म्हणजे काय? इन्सेक्ट म्हणजे काय? कीटकनाशक प्लांट. आता ह्याच्यामध्ये हे प्लांट कुठले बाबा? प्लांट कीटकनाशक प्लांट म्हणजेच काय? कीटक नाशक वनस्पती असं म्हणतो. प्लांट म्हणजे काय? वनस्पती किंवा झाडे झुडपे, व्हॉटएव्हर. इन्सेक्टिव्हरस प्लांट म्हणजेच काय? कीटकनाशक प्लांट. कीटकनाशक, कीटकांचा नाश करणारे, म्हणजे ते झाड काय करतात? फक्त कीटक खातात. फक्त काय करतात?
Some plants eat the insect as a food. They are modified in such a way that they can attract and trap the insect in them, which they then feed on. These plants grow in the soil which is poor minerals, so they have adapted in this way fulfill their minerals needs. म्हणजे काय करतात, हे जे प्लांट आहेत इनसेक्टिव्हर जे प्लांट आहेत ते काय करतात, कीटकांना काय करतात, आपल्याकडे काय करतात, अट्रॅक्ट करून घेतात आणि ते कीटक काय करतात, ते पानं खातात. हे बघा इथे दाखवलेलं आहे. हे जे वनस्पती आहेत ह्याचे पानं कीटक खातात. आपण दुसरीकडे बघितले, पण इथं काय करतात, जे पानं आहेत ते कीटक खातात. कीटक पानं नाही खात, पानच कीटक खातात. उलटे त्याच्यावर त्यांचं काय होतं, म्हणजे ते जीवन आहे, ते ऑक्सिजन किंवा त्याचं अन्न बनवण्याचं काम मातीमधून त्याला पुरवत नाही किंवा मुळांद्वारे तिकडे जात नाही. ते मातीमध्ये स्टेबल असतात. आणि कुठे येतात, जिथं की मिनरल्स, जिथं पोषक तत्व कमी आहेत अशा मातीमध्ये म्हणजे कुठं पण येतात ते. आणि कुठं पण आल्यानंतर काय करतात, इन्सेक्ट खातात. अट्रॅक्ट करून आपल्या पानाद्वारे किंवा आपल्या छान अशा आकाराद्वारे. त्याचा आकार खूप असा अट्रॅक्टिव्ह असतो, जे की पटकन कीटक त्याच्यावर जाऊन बसतं आणि ते बसल्यानंतर काय होतात, ते पानं त्या कीटकांचा सेवन करतात. म्हणजे त्याच्यावर ते काय असतं, त्याचं अन्न काय असतं, त्यांची जी सर्वायवल लाईफ असते काय असते, अवलंबून असते. दॅट्स इट. So we are learn in this lesson. What we learn? Different types of plant, different types of weather, and the different types of region. First we see polar region. What is mean by polar region? Dhruviya Pradesh. In the polar region we are see different types of plant, how to grow the plant, which are animals is there. Okay. In the next we are see the mountain hills. Mountain hills म्हणजे काय, टेकड्या किंवा पर्वत. टेकड्या आणि पर्वत तिथं कुठले प्लांट येतात. We are see in this topic mountains, how to plant grow on the mountains and hills. And next we see the plains म्हणजे सपाट प्रदेश, तिथं कुठली झाडे येतात, how to grow the plant on the plain surface. Then we see the desert area म्हणजेच वाळवंटी प्रदेश. We see the how to grow the plant like as a cactus, cacti on the desert area. And then we next see the rainforest. Okay, rainforest also we see how to grow the plant in the rainforest, which are they also we see. Then next is a coast and marshes म्हणजेच काय, किनारपट्टीचा आणि दलदलीचा भाग जो की समुद्राच्या किंवा मोठ्या मोठ्या महासागराच्या किनारी असतो, तो आपण पाहिलेला आहे. देन नेक्स्ट वी सी द ॲक्वाटिक प्लांट. ॲक्वाटिक प्लांट पण आपण पाहिलं. ॲक्वाटिक म्हणजे काय, जलचर वनस्पती फक्त पाण्यातच येतात, समुद्राखालचा भाग, ह्याला आपण ॲक्वाटिक प्लांट, पाण्यामध्ये तरंगणार आहेत. त्याच्यामध्ये आपण 3 प्रकार पाहिलेत, फिक्स्ड, फ्लोटिंग अँड अंडर वॉटर. फिक्स्ड म्हणजे काय, ठराविक ठिकाणी असलेले. फ्लोटिंग म्हणजे पाण्यावर तरंगताना, म्हणजे लोटस आपण एक्झाम्पल किंवा लिली घेऊ शकतो. अंडरग्राऊंड वॉटर म्हणजे पाण्यामध्ये येणारे, म्हणजे समुद्राच्या खाली जो भाग असतो तिथं झाडं झुडपं आलेले असतात तो भाग. नंतर आपण काय पाहिलं, इन्सेक्टिव्हरस प्लांट म्हणजे कीटकनाशक वनस्पती. हे आपण पाहिल्यात की त्या वनस्पती काय करतात, कीटकांना खातात आणि त्याचं सेवन करून त्यांचं जे म्हणजे जे त्यांची लाईफ आहे ते जगत असतात. सो आय होप you all understand the chapter very well. So I will give the homework for the tomorrow. Which homework I will given to you? I will give one homework very easy. So you write down also in your notebook and complete the homework. Okay. Name any 3 kinds of desert. I will give the simple homework. Name any 3 kinds of desert plant. The second question is name 2 flowering tree that grow in the plain. And the third question is explain the term habitat. Habitat म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय हॅबिटॅट म्हणजे प्राण्यांचं किंवा वनस्पतीचं राहण्याचं ठिकाण जे निसर्गाने त्यांना प्रोव्हाइड केलेले ते म्हणजे हॅबिटॅट. तुम्हाला ह्याचं फक्त नेम 3 काइंड्स ऑफ डेझर्ट प्लांट म्हणजे ह्याच्यामध्ये वाळवंटी प्रदेशामध्ये येणारे 3 झाडांची नाव लिहायचे. दुसरा क्वेश्चन आहे नेम 2 फ्लॉवरिंग ट्री दॅट ग्रो इन द प्लेन.
म्हणजे आपल्या सपाट जमिनीवर म्हणजे आपल्या ठिकाणी येणाऱ्या झाडांची किती नाव लिहायचे? 2. त्याच्यामध्ये आपण मँगो ट्री लिहू शकतो, नीम ट्री लिहू शकतो किंवा बनियन ट्री असं काही पण लिहू शकतो. एक्सप्लेन द टर्म हॅबिटट म्हणजे ह्याचं काय लिहायची माहिती लिहायची थोडक्यामध्ये. कसं हॅबिटट म्हणजे काय, हॅबिटट कशाला म्हणतात, प्राण्यांच्या आचरणाने आपण सांगितलेलं आहे त्याच्यामध्ये. दॅट्स इट. I hope everyone understand the topic very well and solve all the question neat and clean handwriting. Thank you.